See, Sister Roslyn told me that our juniors are coming, so you have to give them something on religious life. I told her that I am quite busy, but then I had a Jubilee Mass this morning in Pondicherry. If you are able to accommodate my program on Sunday evening, I will be available, I said. Accordingly, I am here present. So I just finished 1 week of recording in Mother TV, which you will be watching, those who have opportunity for the next 1 year. And then 1 week of chapter, spending my holidays like that. And even till first I have so many works to do. But I am happy to be associated with our congregation in recent times and help you in the best way possible. Okay? Agreed. So now before I take up your questions, who has all the questions that you have prepared? Where are the questions? I was told that you have a number of questions. Sister is having, or you will ask here? Oh, you are going to ask. So before that, I want to initiate to you certain basic things. Then you can ask me some questions. You know, you have studied about religious life, about your consecration and things like that. First, I want you to know what do you mean by consecrated life? What do you mean by consecrated life? In the broad sense, everybody is consecrated. We are all consecrated by baptism. திருமுழுக்கின் வழியாக எல்லாருமே ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Then by the ordination, priests are consecrated for the ministry of God, sacred ministry. That is to teach, to sanctify, and also to lead and guide the people of God. Priests are also set apart, consecrated, அர்ப்பணிக்கப்பட்டவர்கள். But we last year celebrated the year of consecrated life. What does it mean? What is the consecration in the strict sense? Consecration in the strict sense refers to the profession of the evangelical councils. That's what you have to remember. The profession of the
evangelical councils. Easy. I write in short form. Those of you who want to write, you should write in full form. Otherwise, you will give your own interpretation of the short form that is appearing on the board. So, profession of the three evangelical counsels of chastity, poverty and obedience. This is the present order. Earlier it was obedience, then chastity and poverty. Now the present order is chastity, poverty and obedience. This is the profession of the evangelical councils. If you look at the canon law book, you will find these explained in 599, 600 and 601. Profession of the three evangelical councils. That is what we mean by consecrated life. Last year, even one canonist priest was asking, Father, we are also consecrated. Is it our year? No. The Holy Father, when he spoke of it, he meant the consecrated persons, the religious and the secular institute people who profess the evangelical councils. So, religious institutes and then secular institutes. Religious institutes, secular institutes. Both groups profess the evangelical councils. Then the question is, why should we profess the evangelical councils? People often ask you, ஏன் சிஸ்டர் கல்யாணம் பண்ணல, ஏன் அப்படி ஊட்ட விட்டு வந்துட்டீங்க அப்படிலாம் கேட்குறாங்க. அதுக்கு நம்ம என்ன பதில் சொல்லணும், நாமே கன்வின்ஸாக இருக்கணும். Why? We should be convinced. Because Christ was chaste, Christ was poor, Christ was obedient. So consecrated life is a call to follow the Lord more closely. ஆண்டவரை மிக நெருக்கமாக பின்பற்ற அழைப்பு தான் அர்ப்பண வாழ்வு. ஆண்டவர் எப்படி இருந்தார்? கற்பு, ஏழ்மை, கீழ்ப்படிதலை பின்பற்றினார். அதே போல பின்பற்றணும். ஸோ நான் அடிக்கடி சொல்கிறது, எவ்வளோ ஸ்கூலில் டீச் பண்ணாலும் இது பண்ணாலும் பேசிக்காக என்னென்னா, ஆர் யூ ரிசம்பிளிங் கிரைஸ்ட் இன் யுவர் லைஃப்? அதுதான் Holy Father Saint John Paul II repeatedly said, the witness of being is important. Witness of being. Witness of being. ஆள் அளவில் நீ ஆண்டவருக்கு சாட்சிய வாழறியா? அதான் question. So conformity to the life of Christ, following the Lord, resemble the Lord as closely as possible, resemble Mother Mary as closely as possible. Yesterday I was addressing a chapter in Bangalore, St. Joseph Top Sisters. Yesterday's reading, you will remember, gospel reading, let little children come to me. And then first it says, when the disciples tried to block them, Jesus was indignant. The gospel says Jesus was indignant. I challenge the sisters, now take Jesus to each one of your communities. Jesus will be angry with some of the things you are doing. Try to set them right. That's what my first challenge to them. Secondly, I told them, what is hindering the children? All the people are God's children. Hindus are God's children. Muslims are God's children. Our own Catholics are God's children. By the way many of our religious and priests live, they are hindering them, preventing them from coming to God. Preventing them from coming to God. If only you don't prevent people from coming to God, knowing Jesus and loving Jesus, it would be wonderful, I said. Last night one of the sisters called me, Father, today the whole chapter 20 times quoted you saying we are hindering people from coming to Christ. We call ourselves religious. By the way we deal with people in our schools, institutions, in the work we do, we only prevent people from coming to Christ. After talking to some of the sisters and priests, people lament, I have talked to a devil, like that they feel. So you should not hinder people from coming to Christ. Conformity to Christ. எல்லாரும் செய்கிறாங்க. இப்போ சில சமயத்தில் சுப்பீரியர்ஸ் கேட்கும்போது சில சிஸ்டர்ஸ் என்ன செய்கிறாங்க, அவள் அப்படி செஞ்சாலும் அதை கேட்டியா? நான் 3 நாள் போனதுக்கு என்ன சண்டை போடுறிய? அவள் 8 நாள் போயிட்டு வந்தாள், அவளை சேர்த்துக்கிட்டியா? அவள் உங்கள் ஜாதின்னு பேசாமல் இருக்கிறியா? இப்படி தான் கேட்குறாங்க.
our standard of measuring our character is not the other sister. Who is our standard? It must be Jesus Christ. It must be Jesus Christ. That's why consecrated life means profession of the evangelical counsels in order to follow the Lord more closely. I don't want to go into detail about other points. Take the canon law book. You read canon 573, whether all that is mentioned in 573 for the kingdom of God, for the glory of God, as a sign of the world to come, for the perfection of charity, all these points are given. That is what we mean consecration in the strict sense. That is consecrated life. Especially it consists in profession of the evangelical counsels. In the church, I said two groups of people profess the evangelical counsels. That is religious institutes. FIHM is a religious institute. They profess the evangelical counsels by public vows. Public vows. You have all professed public vows. Public vows. வார்த்தை பாடு வழியா, அதுவும் பகிரங்க வார்த்தை பாடு வழியா நற்செய்தி அறிவுரைகளை நீங்கள் உறுதிமொழியாக கொடுத்துள்ளீர்கள். வார்த்தைப்பாடு வழியாக. இந்த செக்குலர் இன்ஸ்டிடியூட்னு பார்த்தா, இப்போ சேத்பட்டில் கூட இந்த மெடிக்கல் மிஷன் சிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க. இப்போ என்கிட்ட வந்திருக்காங்க, எங்களுக்கு செக்குலர் இன்ஸ்டிடியூட் பிடிக்கல ஃபாதர், நாங்கள் ரிலிஜியஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆகணும், அதுக்கு எங்கள் சட்டத்தெல்லாம் மாற்றி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி. செக்குலர் இன்ஸ்டியூட் அவங்க கலர் சாரி போடலாம், நகை கூட போடலாம், தனியாக வாழலாம். ஆனால் அவங்களுக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள ஒற்றுமை என்னன்னு கேட்டால், வாட் இஸ் த காமன் ஃபேக்டர் பிட்வீன் யூ? ப்ரொஃபஷன் ஆஃப் தி evangelical counsels. These people by other promises are sacred bond. Other promise or simple promise or sacred bond. அவங்க நற்செய்தி அறிவுரைகளை மற்ற வாக்குறுதிகள் வழியாக அல்லது புனித பிணைப்புகள் வழியாக ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். தட் இஸ் மோர் ரேடிக்கல். பப்ளிக் ஹவுஸ் போது அது மோர் ரேடிக்கல். இதுதான் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம். மற்றபடி ரிலிஜியஸ் இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு என்ன ரெண்டு தேவை என்னன்னு கேட்டால், ஒன்று ஃப்ரெட்டர்னல் லைஃப் இன் காமன். ஃப்ரெட்டர்னல் லைஃப் இன் காமன், அதான் கம்யூனிட்டி லைஃப். இன்னொன்று என்ன வேணும்னா, சம் கைண்ட் ஆஃப் செப்பரேஷன் ஃப்ரம் த வேர்ல்ட். செப்பரேஷன் ஃப்ரம் த வேர்ல்ட். சம் கைண்ட் ஆஃப் செப்பரேஷன் ஃப்ரம் த வேர்ல்ட். இது மூணு தான் ஒரு ரிலிஜியஸ் காங்கிரிகேஷன்னா என்ன வேணும்னா, இது மூணு தான். நற்செய்தி அறிவுரைகளை பகிரங்க வார்த்தைப்பாடுகள் வழியாக உறுதிமொழி செய்வது. இரண்டாவது சகோதர கூட்டு வாழ்வு, சகோதரிகளின் கூட்டு வாழ்வு. மூன்றாவது உலகிலிருந்து சற்று அப்பால் இருப்பது. இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம், என்ன ஃபாதர் எப்போ பார்த்தாலும் கேரிஸ் என்னன்னு கேட்டாக்க, என்னது அடிமட்ட பெண்களுக்கு விடுதலை, என்னவோ என்னது சகோதரிகளின் புனிதத்தில் என்னவோ புனிதத்துவம், அதெல்லாம் சொல்கிறாங்களே என்ன? All that is afterwards only. You are a religious, any religious congregation must pay attention to this. இந்த அப்போஸ்டலேட்னு சொல்கிறோமே, திருத்தூது பணி அல்லது மறைத்தூது பணி, பிறர் அன்பு பணி, மற்றவங்களுக்கு செய்கிறோமே, இதெல்லாம் ஏறக்குறைய லாஸ்ட் 400 வருஷத்தில் தான் அதிகமாக வந்தது. விட்னஸ் ஆஃப் பீயிங் யூ ஹவ் டு கிவ். ஒன்றாக வாழ்வதில், கற்பு, ஏழ்மை, கீழ்ப்படிதல் இவற்றை பின்பற்றுவதில், உலகிலிருந்து அப்பாற்பட்டிருந்து ஜெபிப்பதில், இதில் தான் உங்களுடைய முதல் சாட்சிய வாழ்வு அடங்கி இருக்கிறது. இதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். சில பேர் எப்போ பார்த்தாலும் அங்கே செய்கிறேன், கம்ப்யூட்டரில் வேலை செய்கிறேன், அங்கே செய்கிறேன், ஓடுறேன், படிக்கிறேன். என்னம்மா ஒரு முதல்ல நல்ல கன்னியாஸ்திரியா இருக்கியா, நல்ல சிஸ்டராக இருக்கிறியா, மற்றவங்கள்ட்ட நல்லா பேசுறியா, இதுக்கு சாட்சிய வாழ்வு வாழறியான்னா கிடையவே கிடையாது. தட் இஸ் செகண்டரி. அப்போஸ்டலேட் இஸ் செகண்டரி. You are living together and praying together. These are more important. You should be at the Lord's feet like Mary to become a meaningful Martha. That is your whole vocation. Otherwise, you will build your own Tower of Babel and one day crash. So basic thing, this is what is religious.
அப்போஸ்தலேட்டை பற்றி கடைசியாக கொஞ்சம் சொல்லியிருக்கு. சட்டம் 683 அப்போஸ்தலேட் பற்றி சொல்லியிருக்கு. அப்போஸ்தலேட்டை பற்றி ரொம்ப 673 83 வரைக்கும், சாரி 673 அப்போஸ்தலேட்டை பற்றிலாம் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம். அப்போஸ்தலேட்டை பற்றி கடைசியாக சொல்லியிருக்கு. அப்போ ஒன்றா இருக்கணும், வேலையை செய்யணும், ஆயர்களுக்கு கீழ்ப்படிஞ்சிருக்கணும், சபைக்கு கீழ்ப்படிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ வாட் ஆர் த டிஸ்டிங்விஷிங் மார்க்ஸ் ஆஃப் ரிலிஜியஸ் இன்ஸ்டியூட்? இதுதான். செக்குலர் இன்ஸ்டியூட் பார்க்கும்போது இவங்களுக்கு கம்யூனிட்டி லைஃப் கிடையாது, நோ கம்யூனிட்டி லைஃப். சில சமயத்தில் they live together for practical reasons. கம்யூனிட்டி லைஃப் கிடையாது. ஆனால் அவங்க they are in the world. செக்குலர்னாவே வேர்ல்டுன்னு தான் அர்த்தம். இந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் செக்குலர் என்ற வார்த்தைக்கு. உலகில் அவர்கள் தங்கள் அர்ப்பணத்தை வாழ்கிறார்கள். they live their consecration in the world. That's what we have to see. In this context you have to see also that what is a vow. வவுன்னா என்ன, வார்த்தைப்பாடுனா என்ன? வார்த்தைப்பாடுக்கு விளக்கம் சொல்லுங்கள், தமிழ்லையோ இங்கிலீஷ்லையோ பார்க்கலாம். நீங்களாம் வார்த்தைப்பாடு கொடுத்துருக்குறீங்க, பகிரங்க வார்த்தைப்பாடு கொடுத்துருக்கீங்க. அது தற்காலிக வார்த்தைப்பாடு கொடுத்துருக்கீங்க. டெம்பரரி வவுஸ், நாட் பெர்மனன்ட் வவுஸ் ஆர் பெர்பெச்சுவல் வவுஸ், பட் டெம்பரரி வவுஸ். வாட் இஸ் த டெஃபினேஷன் ஆஃப் எ வவ்? வவுன்னா என்ன, வார்த்தைப்பாடுனா என்ன சொல்லுங்கள், விளக்கம். மேக்கிங் ரொம்ப அப்ட்ராக்டாக இருக்குது. கடவுளோடு உடன்படிக்கை செய்கிறது எல்லாரும் தான் சொல்கிறாங்க, நானும் தான் உடன்படிக்கை செய்கிறேன்னு. யூ ஹவ் மேட் கவர்னன்ட் வித் காட். வார்த்தைப்பாடுன்னு என்னன்னு தெரியாமல் வாட் இஸ் எ வவ் அப்படின்னு தெரியாமலே நீங்களாம் வவ் கொடுத்துருக்கீங்க. அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன், இந்த சின்ன பிள்ளைங்கிட்ட கூட என்னை பேச விடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன், தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லி. வாட் இஸ் எ வவ்? ஹூ கேன் டிஃபைன் எ வவ் ஐதர் இன் தமிழ் ஆர் இன் இங்கிலீஷ்? சொல்லுங்கள். தெலுங்கில் சொன்னால் எனக்கு புரியாது, கன்னடா தான் புரியும் நல்லா. ஓகே, வார்த்தைப்பாடு என்றால் என்ன? அட்லீஸ்ட் இப்போவாது எழுதிக்கிங்க, புண்ணியவதிங்களா? சரி. சட்டம் 1191 அதை பற்றி சொல்லுது. எவ்வளவு எழுதுங்க. சில பேர் எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி உட்காந்துருக்காதீங்க, அட்லீஸ்ட் ஒன்றாவது பையனா கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி. எவ்வளவு இஸ் எ டெலிபரேட். A vow is a deliberate and free promise. Deliberate and free promise made to God. Made to God concerning some good G-O-O-D, good, which is possible and better. A vow, at least perpetual vow எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வாட் இஸ் எ வவுன்னு கரெக்டாக தெரிஞ்சுங்க. எ vow is a deliberate, உணர்ந்து சொல்றது. ஃப்ரீ ப்ராமிஸ், சுதந்திரமாக சொல்றது. புது தமிழில் தன்னுரிமையோடு சொல்வது. ப்ராமிஸ் வாக்குறுதி, உணர்ந்து தன்னுரிமையோடு கடவுளுக்கு கொடுக்கிற வாக்குறுதி. கடவுளுக்கு கொடுக்கிற வாக்குறுதி எதை பற்றி? கன்சர்னிங் சம் குட். சாஸ்டிட்டி, பாவர்ட்டி, ஒபீடியன்ஸ்லாம் நல்லது தான். நான் அவனை தீர்த்து கட்டுறேன் அப்படின்னு வாக்குறுதி கொடுக்கக்கூடாது. நான் திருடுறேன், நிறையா டொனேஷன் கலெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படிலாம் நம்ம வாக்குறுதி கொடுக்கக்கூடாது. கன்சர்னிங் சம் குட். த குட் இஸ் சாஸ்டிட்டி, பாவர்ட்டி அண்ட் ஒபீடியன்ஸ், விச் இஸ் பாசிபிள் அண்ட் பெட்டர். Which is possible and better. Once you promise to God, the virtue of religion demands that you keep your promise. Keep your promise. Wow. What is a public vow? The next one, that also you should write. You are giving public vow. A vow is public. A vow is public.
when it is accepted in the name of the church, by the lawful superior, A vow is public when it is accepted in the name of the church by the lawful superior. Your vow is public vow. Suppose நான் வந்து இந்த FIHM ஜூனியர்ஸ்லாம் ஒழுங்காக கிளாஸ் அட்டன் பண்ணாங்கன்னா நான் வேளாங்கண்ணிக்கு வரேன்னா அது ப்ரைவேட் vow, கடவுள்கிட்ட சொல்கிறேன். when it is accepted, நீங்கள் நிறைய பேர் என்ன ஃபாதருங்களை என்ன பப்ளிக் வவுன்னா என்னென்னா பப்ளிக்காக எடுக்கிறது கிடையாது. தகுதி வாய்ந்த சபையின் அதிகாரிகளால் திருச்சபையின் பெயரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் போது அது பகிரங்க வார்த்தைப்பாடு. இப்போ பகிரங்க வார்த்தைப்பாடுக்கு தேவையானது யார்? ஒரு சுப்பீரியர் வேணும், 2 சாட்சி வேணும், அவ்வளோதான் போதும். பூசை கூட வேணாம். பி ரெக்கமெண்டட் இஸ் டேக்கன் இன் த மாஸ். ஒரு மதர் ஜெனரலோ அவங்களுடைய டெலகேட்டோ இருந்து 2 சாட்சி இருந்து நீ வந்து அவங்க முன்னாடி கூட நீ எடுத்துக்கலாம். புரியுதா? அதனால் பப்ளிக்காக பூசையில் இருக்கிறது, பிஷப் முன்னாடி எடுக்கிறது, அதான் பப்ளிக். அதர்வைஸ் இட் இஸ் ப்ரைவேட். டெம்பரரி வாவுனாக்கா விச் இஸ் டேக்கன் ஃபார் எ ஷார்ட் டைம், அந்த வேர்ட்லேயே அடங்கியிருக்கு. பெர்பச்சுவல் வாவுனா ஃபார் எ லைஃப் டைம். டெம்பரரி வாவ் ஹேஸ் டு பி ரினியூட். அந்த காலத்தில் சாலம் வாவ், சிம்பிள் வாவுனாங்க. இப்போ அதுக்கு வந்து அதிகமாக டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது. ஏன்னா எது டெம்பரரி வவ்வா பெர்பச்சுவல் வவ்வா அதுதான் முக்கியமே தவிர சாலம் வவ், சிம்பிள் வவ் அதை பற்றி ஒன்றும் நம்ம கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. இதுதான் வவ். வாட் இஸ் எ வவ்? A vow is a deliberate and free promise. You vow to God on your own freely. That is the thing here. Even diocese priests, according to Canon 277, are asked to practice chastity. But the same thing, only that we promise not to God, we promise to the bishop. Bishop தான் கேள்வி கேட்குறார். ஆனால் நீங்கள் வந்து கடவுள்கிட்டே கேட்குறீங்க. இன்னும் ஒன்று வித்தியாசம், திருமணம் ஆகிட்டு கூட ஒருத்தவங்க வந்து சாமியாராக இருக்கலாம். அதாவது திருமணம் ஆனவங்களுக்கு கூட ஒய்ஃப் இருக்கும்போது கூட குரு பட்டம் கொடுக்கலாம். கத்தோலிக்க திருச்சபையில் நிறைய பேர் கொடுக்குறாங்க, கீழை திருச்சபையில் முக்கியமாக. ஈஸ்டர்ன் சர்ச்சஸில் ஒன்லி பிஷப் ஷுட் நாட் பி மேரிட். But a priest, a man with wife and children can live as a family also and get ordained. அது கத்தோலிக்க திருச்சபையில். பட் ரிலிஜியஸ் வந்து chastity is an integral part of religious life. Here chastity or being unmarried is not integral part of priesthood. அதான் டிஃப்ரென்ஸ். மற்றபடி சேம் திங். பட் they are also asked to lead a simple life. They are also asked to obey the bishop. But in religious life it is more demanding, more radical, more serious, more austere. That is the difference between diocesan priesthood and religious life. So இதான் இது 3. அடுத்தது 2வது, நிறைய தடவை ஃப்ரெட்டர்னல் லைஃப்பில் தான் பிரச்சனை வருது. உங்களுக்கு தெரியும். என்ன சிஸ்டர் உங்களுக்கு நல்லா ட்ரெஸ் போட்டிருக்கீங்க, அழகான பியூட்டிஃபுல் சாரீ இருக்குது, நல்லா சாப்பாடு போடுறாங்க, நல்லா தூங்குறீங்க, என்ன கஷ்டம்? கம்யூனிட்டி தான் ஃபாதர் ப்ராப்ளம். நிறைய பேர் சொல்கிறது இந்த கம்யூனிட்டி இஸ் த ப்ராப்ளம் சொல்கிறாங்க. அதை பற்றி சட்டம் 602 வந்து கம்யூனிட்டி லைஃப் எப்படி இருக்கணும்? It must be rooted and based in charity. அன்பில் ஊன்றப்பட்டதா குடும்பங்கள் இருக்கணும். உங்களுடைய கம்யூனிட்டி லைஃப் உண்மையாகவே அன்பில் வேரூன்றப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். It must be of mutual assistance. ஒருத்தருக்கு உதவி செய்யணும். சில பேர் உதவி பெறுவார்கள், மற்றவங்களுக்கு உபத்திரவம் தான் கொடுப்பார்கள். கம்யூனிட்டியில் ஒன்னால் வந்து மற்றவங்க சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்களா? நான் அடிக்கடி சொல்கிறது உண்டு. சம் பீப்புள் மேக் அஸ் ஹாப்பி வென் தே கம், அதர்ஸ் மேக் அஸ் ஹாப்பி வென் தே கோ. நீ கம்யூனிட்டியில் இருக்கும்போது சந்தோஷப்படுறாங்களா, நீ போகும்போது சந்தோஷப்படுறாங்களா? கேட்டு பார்க்கணும். கேட்டு பார்க்கணும். அப்படி தான் ஃபாதர் நம்ம திருச்சியில் அவர் நானும் சேர்ந்து தான் கேனன் லா வந்து முக்கியமாக தமிழில் மொழிபெயர்த்தோம். அவர் தான் சொன்னாராம் சிஸ்டர்கிட்ட, சிஸ்டர் நீங்கள்லாம் வந்து அர்ச்சனாவாக இருக்கீங்க, ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டவங்களாக இருக்கிறீங்க, நீங்கள்லாம் வந்து நிரஞ்சனாவாக மாறணும். யூ ஹவ் டு க்ரோ டுவர்ட்ஸ் ஃபுல்னஸ்ன்னு சொன்னாராம். உடனே ஒரு வயசான சிஸ்டர் சொன்னாங்களாம், எங்கள் கம்யூனிட்டியில் அர்ச்சனாவும் இல்லை, நிரஞ்சனாவும் இல்லை, எல்லாம் காஞ்சனாவும் எரிஞ்சனாவும் தான் இருக்குது. எங்கள் கம்யூனிட்டியில் இருக்கிறதெல்லாம் காஞ்சனாவும்
எரிஞ்சனாவும் தான் இருக்குது, அர்ச்சனாவும் இல்லை, நிரஞ்சனாவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இங்கே வித்யாராஜ் சொன்னார். அதே போல் வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் டீச்சிங் த சில்ட்ரன் அண்ட் ஹீலிங் த பீப்புள்? த மத்தையன் மாடல் ஆஃப் எவாஞ்சலைசேஷன் இஸ் கோ அண்ட் ப்ரீச்ன்னு சொல்கிறோம், போய் நற்செய்தி அறிவிக்கிறது. இந்த ஜானைன் மாடல், அக்கார்டிங் டு ஜான், பை யுவர் லவ் ஃபார் ஒன் another people will know that you are my disciple. We have to attract others. நிறைய சிஸ்டர்ஸ் சொல்கிறாங்க ஒகேஷன் ப்ரமோஷன். நீங்கள் ஜூனியராக இருந்தாலும் நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல இருந்து பிள்ளைங்க வரலன்னா யூ ஹவ் டு சேலஞ்ச் யுவர் செல்ஃப், ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப். நீங்கள் சில பேர் நீங்கள் பிரசன்னமே இல்லாத ஊருக்கு போய் ஒகேஷன் ப்ரமோஷன் சபைக்கு வாங்க ஏமாற்றி கூப்பிட்றதா? அங்கேயே 10 வருஷமாக இருக்கிற ஒரு பிள்ளை கூட உங்கள் மடத்தில் சேரல, சபையில் சேரணும்னா சம்திங் பேசிக்கலி ராங் வித் யூ. சம்திங் பேசிக்கலி ராங் வித் யூ. உதாரணமாக கடலூரில் சென்ட் ஆன்ஸ் போர்டிங் இருக்குது, அங்கே இருக்கிற பிள்ளைங்களாம் வேறு மடத்தில் சேர்றாங்கன்னாக்கா அந்த கம்யூனிட்டி இஸ் சேலஞ்சு பை தேர் டிசிஷன். அங்கே இருக்குங்க பிள்ளைங்க, ஐயோ இங்கே இருக்கிற சிஸ்டருக்கு மாதிரி நம்ம இருக்கக்கூடாதுப்பா. நான் அன்னைக்கு கூட சொன்னேன், சிஸ்டர் மற்றவங்களுக்காக இல்லை உங்களுக்கும் அதுதான். நம்ம வந்து ஏன்னா they don't see us as really messengers of God. We are preventing people from coming to them. நம்ம சபையில் இருக்கிற எல்லா ஹெட்மிஸ்ட்ரஸும் சுப்பீரியரும் மற்ற பிள்ளைங்களை விட ஃபஸ்ட்டு 10 நிமிஷம் முன்னாடி ஒவ்வொரு நாளும் கோயில் இருந்தாங்கன்னா காங்கிரிகேஷனே ரினியூவல் ஆகிடும்னு சொன்னோம். நம்ம சபையில் இருக்கிற எல்லா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அவங்களே வந்து ஒரு சிஸ்டர் ஒரு மடத்தில் சொல்கிறாங்க, ஃபாதர் எங்கள் சிஸ்டர் வந்து என்னைக்கு பூசைக்கு வருவாங்கன்றதே எங்களுக்கு சந்தேகம், என்னைக்கு ப்ரேயருக்கு ஃபுல்லாக வருவாங்கன்றதே சந்தேகம், அவங்க தான் எங்கள் சுப்பீரியரு, அவங்க தான் எங்கள் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சொல்கிறாங்க. எவ்வளோ மனசு வேதனையாக இருக்குது. அவங்களுக்கெல்லாம் நான் சேலஞ்ச் பண்ணேன். தே ஆர் ஓன்லி ஹிண்டரிங் த பீப்புள், hindering not only the people, the juniors from following the Lord, coming to the Lord na sonna. So this is important. Your community life is very very important. Don't be satisfied. Matthayan model போய் அது செய்கிறேன் 10% வாங்குறேன், அது செய்கிறேன், அதெல்லாம் ஒன்றுமே பிரயோசனம் கிடையாதுமா தாயே. ஆண்டவர் முன்னிலையில் உன்னுடைய வாழ்க்கை, சகோதர வாழ்வு, ஒற்றுமையான வாழ்வு. லெட் த சன்செட் நாட் ஃபைண்ட் யூ ஸ்டில் ஆங்கிரி. பேச்சுவார்த்தை இல்லாமல் நீங்கள் வந்து தூங்க போனீங்கன்னா நீங்கள் கிறிஸ்தவங்களே கிடையாது. யூ ஆர் நாட் அட் ஆல் கிறிஸ்டியன்ஸ் இஃப் யூ ஆர் ஃபைட்டிங் அண்ட் தென் யூ கோ டு ஸ்லீப். தட்ஸ் த காஸ்பல் இஸ் வெரி கிளியர். How the early church grew, it is purely because they saw the love of the Christians. மெட்ராஸ் விஜே ஃபாதர் ஆண்டனி சாமி, எஸ்டி ஆண்டனி சாமி சொன்னார் என்கிட்ட. அவர் எங்கள் விஜே ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பங்கில் இருந்தார். ஒரு தடவை வந்து ஒரு 4-5 பேர் வந்து அடல்ட்ஸ், ஒரு 40-45 வயசு இருக்கும், நாங்கள் கிறிஸ்டின் ஆகணும்னு வந்து கேட்டாங்களாம் இந்துஸ். எதுக்கு இந்த கோயிலுக்கு வந்துட்டு என் பிரசங்கத்தை கேட்டு தான் மனம் மாறினீங்களான்னு கேட்டாராம். அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஃபாதர் உங்கள் பங்கில் இருந்து எங்கள் ஃபேக்ட்ரியில் வந்து ஒரு 10 பேர் வேலை செய்கிறாங்க. ஒரு தடவை ஆக்சிடெண்ட் ஆகும்போது அவங்க வந்து வீட்டுக்கு டைமுக்கு போய் சேவணும்னு இல்லாமல் அந்த ஆளை வந்து இந்த 10 பேர் தான் வந்து போய் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்து எல்லாம் செஞ்சுட்டு அப்புறம் வந்தாங்க. இவங்களுக்கு எப்படி இந்த தாராள குணம் வந்ததுன்னு சொல்லி அப்புறமா தான் நான் எங்களையே யோசித்து பார்த்து நாங்கள் வந்து இதில் சேர வந்தோம்னு சொன்னாங்க. Witness of life. The witness of life must attract others to Jesus Christ, must capture the concentration of others. Other community life, I can go on speaking, and the same canon and the document of the church Perfecte Caritatis says that it must be a sign of universal reconciliation in Christ. கிறிஸ்துவில் அனைவரும் ஒன்று கூடுவதன் அடையாளமாக அது இருக்க வேண்டும். அன்பிலே வேரூன்றி இருக்க வேண்டும், ஒருவருக்கு உதவியாக இருக்க வேண்டும். அது ஒன்று கம்யூனிட்டி லைஃப். அப்புறம் செப்பரேஷன் ஃப்ரம் த வேர்ல்டு. எனக்கு வந்து இந்த கன்னியாஸ்திரிங்கெல்லாம் அந்த கோல்டு கலர் வாட்ச் போட்டிருந்தாவே எனக்கு பிடிக்காது. ஒன்று நீ கலர் சாரி கட்டு அல்லது கோல்டு கலர் வாட்சை மாற்றுமா தாயேன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். என்னுடைய பர்சனல் கன்விக்ஷன். What value? You have to see the time, look at the time, okay. You should know the time. You are communicating one value through your saree and habit and completely another value through what you are wearing.
ஒருவேளை இந்த வாட்ச் வந்து உன் வாட்சை விட, கோல்டு கலர் வாட்சை விட 100 மடங்கு அதிக விலையாக இருக்கலாம். பட் வாட் வேல்யூ யூ ஆர் கம்யூனிகேட்டிங்? செப்பரேட் ஃப்ரம் த வேர்ல்ட். யோவான் 17 ஆண்டவர் ஜெபம் பண்ணும்போது சொல்றார், ஐயோ தீயவனிடமிருந்து அவர்களை பார்த்து காத்திரலும். அவங்க உலகத்தில் தான் இருக்காங்க, அந்த உலகத்தினுடைய சோதனைகளால் அவங்க அலைக்கழிக்கப்படக்கூடாது. ஆண்டவர் கெஞ்சி மன்றார். 2 விஷயத்துக்காக மன்றார். ஒன்று, அவங்க எல்லாம் ஒன்றாயிருப்பார்களாக, ஒன்றாயிருப்பார்கள், that they may be one, the Lord says. And then secondly, he also says, protect them from worldliness. From worldliness. சிஸ்டர், எங்கள் அண்ணன் வந்து ரொம்ப பாசமாக என்னுடைய நித்திய வார்த்தை பாடுக்கு வாங்கி கொடுத்தாங்க இந்த கோல்டு கலர் வாட்ச்சு. பாசமாக காஞ்சிபுரம் பட்டுப்படை வாங்கிட்டா உடுத்திக்குவா? நீ உடுத்த மாட்டே தானே? நோ, இட் இஸ் நாட் வாட் ஐ ஹாவ் டு. அதே போல் சில சிஸ்டருங்க கன்னியாஸ்திரி ஏழ்மை வார்த்தை பாடுன்னு சொல்லிட்டு, அதில் வந்து ஏழ்மை வார்த்தை பாடை பற்றி சட்டம் 600 சொல்லும்போது, though he was rich, for our sake he became poor ன்னு இருக்கு. நம்மலாம் வந்து though we are poor in our house, for his sake we are becoming rich. For our sake we are becoming rich. ஒரு கன்னியாஸ்திரி அப்படி தான் ஃபைனல் ப்ரொபேஷனுக்கு 35,000 40,000 உள்ள மொபைல் ஃபோனு வாங்குறாங்க. அவங்க குடும்பம் வந்து அவ்வளோ ஒன்றும் வசதி கிடையாது. What is it you need? See, for the congregation needs, if you have some things, I understand. But it is a contradiction between, in the name of gift, getting all this. At least minimum, we should not enrich ourselves because we came to the congregation. We came to the congregation. We should be honest and sincere. World, அதுதான் வந்து இதோடு சேர்ந்தது தான் இந்த enclosure. You should not take some of the strangers to anywhere and everywhere of the community. அடைப்பு பகுதின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, சில இடத்துல எல்லாரையும் எல்லா இடத்துக்கும் கூட்டு போகிறது, அதுவும் வந்து தவிர்க்கப்பட வேண்டும். இந்த ஹேபிட் சட்டம் 669 சொல்லுது, இட் மஸ்ட் பி சைன் ஆஃப் கான்சக்ரேஷன் அண்ட் விட்னஸ் டு பாவர்ட்டி. Sign of consecration. Your habit, your sari habit or traditional habit, it must be sign of consecration. The way some sisters are dressing, they are inviting others to trouble. Inviting trouble. They are inviting trouble for themselves. பார்த்துட்டு அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க, some of the sisters want to dress more attractively than the school teachers. அப்புறம் பசங்க வந்து பாடுறாங்க, சிஸ்டர் ஜன்னல் வச்ச ஜாக்கெட் போடுங்க நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு பசங்க பாட்டு பாட கமெண்ட் அடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ ஹவு மதர் தெரேசா டிசைன்ட் எ ட்ரெஸ் ஃபார் இந்தியா, ஹவு சம் ஆஃப் தி அதர் காங்கிரிகேஷன்ஸ் ஆர் ட்ரெஸ்ஸிங். பை த வே யூ ட்ரெஸ், கையெடுத்து உன்னை கும்பிடுற மாதிரி தான் இருக்கணும், தமிழ் பொண்ணே அப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது இன்வைட்டிங் ட்ரபிள். They want, you want people to look at you once again, naka something basically wrong because of your dress, if you are drawing the attention of others because of your love. So this is what is called separation from the world. Separation from the world. These are essential. If you go to the history of religious life, என்ன ஆச்சு, 313ஆம் ஆண்டு வரைக்கும் கிறிஸ்தவ மதம் கொடுமைப்படுத்தப்பட்டது. பிறகு தான் வந்து கிறிஸ்தவ மதம் அதிகாரப்பூர்வமான மதமானது. எல்லாரும் கிறிஸ்தவங்களானாலும் கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறவர்கள் யாரும் இல்லை, எல்லாரும் வனாந்தரத்துக்கு ஓடி போனார்கள். வனத்து சின்னப்பர், வனத்து அந்தோணியார், இவங்கெல்லாம் ஐயோ இந்த உலகத்தில் இருந்தால், கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்கிற இந்த உலகத்தில் இருந்தால் நாசமாக போயிடுவோம்னு சொல்லி ஓடினாங்க. இதான் இப்படி தான் துறவரமே ஆரம்பிச்சது. இப்போ we are in the world, மக்களோடு மக்களாக இருக்கோம். மக்களோடு மக்களாக இருந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு குழந்தை பெற்றுக்கோ, மக்களோடு மக்களாக இருக்கணும். ஆனால் எப்பொழுதுமே ஆண்டவருக்கு சொந்தமானவர்கள் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது. I just began this like this and then of course apostolate, you have to do so many things to talk to you. Now I want to stop by, that's why I said I wanted this session to be interactive, and then that you may ask questions, otherwise I will be talking things which are not useful to you. Okay. இப்போ இன்னும் என்ன கேள்வினாலும் அதுக்கு தான் அவங்கள போக சொன்னேன். அவங்களாம் இருக்கிறேன், நாங்களும் கற்றுக்குறோம் ஃபாதர், வி நெவர் லிசன் டு யூ லைக் திஸ் அப்படி நாங்கள் இல்லை, வேண்டாம், பிள்ளைகளுடைய தன்னுரிமை பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக அவங்கள அனுப்பிட்டேன் நான். இப்போ நான் சொல்லிட்டேன், அது முக்கியமாக இல்லை, முக்கியமாக இது 3. வாட் ஆர் த
உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா? வாட் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ரிலிஜியஸ் லைஃப்? நீங்கள் எல்லாரும் வந்து ரிப்பீட் பண்ணுவோம். ஒன்று ப்ரொஃபஷன் த்ரூ பப்ளிக் வவுஸ், அடுத்தது கம்யூனிட்டி லைஃப், அடுத்தது மூணாவது சம் கைண்ட் ஆஃப் செப்பரேஷன் ஃப்ரம் த வேர்ல்ட். அதான் உங்களுக்கு தானே தெரியும் அது. இப்போ நீங்கள் வாட் ஆர் யூ த ஹிண்ட்ரன்சஸ், உங்களுடைய கமிட்மெண்ட்டை வாழறதுக்கு என்ன தடைகள்னு, நான் ரிலிஜியஸ் கிடையாது, நான் துறவிகள் கிடையாது. வாட் ஆர் த ஹிண்ட்ரன்சஸ் தட் வி ஹாவ் டு லீவ் அவர் கமிட்மெண்ட்? உங்களுக்கே தெரியும். ஃபஸ்ட் இயர் ஜூனியர்லேருந்து 5th இயர் ஜூனியர் வரைக்கும் 6th இயர் வரைக்கும் எல்லாருக்கும் வந்து தெரியும். முக்கியமாக சீனியர் அமங் த ஜூனியர்ஸ். என்னதுமா அதுவா? நான் அந்த எலக்ட்ரிக் ஷாக்குன்னு நினச்சேன். ஓகே, தட்ஸ் வாட் இட் இஸ். வெயிட் ஐ நியூ தட் இட் வில். சரி சரி, கீழே வச்சிருமா? கீழே வச்சிரும். ஓகே, அதை ஃபஸ்ட்டு எடுங்க. இதை சில பேர் அதை ஃபஸ்ட்டு எடுங்க கீழே. என்ன இவ்வளோ நேரம் ஆகுது? டைம், வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். ஐ கன்சிடர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ நாட் டு போஸ்ட் ஆஃப் மை செல்ஃப், ஜஸ்ட் டு கிவ் 1 hour டாக் இன் டெல்லி. தே பே த ஃப்ளைட் டிக்கெட் அண்ட் தென் கால் மீ டு அட்ரஸ் த கிளர்ஜி. அண்ட் யூ ஆர் இப்போ 10-15 minutes வந்து நீங்கள் வந்து வேஸ்ட் பண்ணால் இட் இஸ் டைம் வேஸ்ட். நோ, தட்ஸ் வாட் ஐ மீன். You have to make the maximum use of me by asking questions. That's why I told sister they must be prepared. Simply ask a counter question. What are the hindrances for religious life? It's important only. You all know itself. ஒன்று வந்து most of the sisters find community life a big problem. இல்லையா? கம்யூனிட்டி லைஃப் ப்ராப்ளமாக இருக்குது. இதுதான் இந்த வார்த்தைப்பாடுகளை வாழ்வது தான் கஷ்டமாக இருக்குது. அப்போ வந்து ஏதோ சொன்னோம், ஒரு சிஸ்டர் சொன்னாங்களா, இது போல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது போகுமான, முக்கியமாக ஒபீடியன்ஸில் நான் சொல்கிறேன்ப்பா. when it comes to obedience, ஓகே, என்ன ப்ராப்ளம்னா நான் எல்லாத்தையும் சொல்கிறது. ஸோ when you are making the promise, when you are making the perpetual profession, ஓகே, நான் கிளாஸில் வந்து எந்த மூமெண்ட்டும் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, தென் ஐ cannot speak. when you வார்த்தைப்பாடு கொடுக்கும்போது நம்ம வந்து கீழ்ப்படிதல் வார்த்தைப்பாடும் கொடுக்குறோம். அப்படின்னா காங்கிரிகேஷனில் எந்த இடத்துக்கு அனுப்புனாலும் நான் போகிறேன்னு தான் அர்த்தம். எந்த இடத்துக்கு அனுப்புனாலும் நான் போகிறேன். காங்கிரிகேஷன் கம்யூனிட்டி எங்கே இருந்தாலும் போகிறேன்னு தான் அர்த்தம். ஓகே, இப்போல்லாம் வந்து தே ஸ்பீக் ஆஃப் ப்ரொவின்ஷியல் அஸ்கிரிப்ஷன். இந்த ப்ராவின்ஸில் எந்த பணியினாலும் நான் போகிறேன்னு தான் அர்த்தம். இப்போ பாருங்கள், ட்ரான்ஸ்ஃபர் முடிஞ்சிடுச்சு. ஒரு 10 சிஸ்டர் மேலே எழுதியிருக்காங்க சபைக்கு, நான் வந்து லீவுக்கு போகிறேன் 1 வருஷம். காரணம் என்னென்னா, ட்ரான்ஸ்ஃபர் தெரிஞ்ச பிறகு எனக்கு அந்த இடத்துக்கு பிடிக்கல. இது ஒரு சவால் தான். நான் வந்து அதே போல் டயசிஸ்லேயும் சரி, சாமியாருங்க சரி, ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது நான் வந்து டயக்னேட்டாக திருத்தொண்டராக பட்டம் பெறும்போது எனக்கும் என் வழி வரும் ஆயருக்கும் வணக்கம் செலுத்தவும் கீழ்ப்படியவும் வாக்களிக்கிறீரா? ஸோ ஆண்டவர் கையை அப்படி பிடிச்சி 2 கையும் பிடிச்சிக்கிட்டு கேட்குறாரு. அப்போ வந்து வாக்களிக்கிறேன். ஒரு சாமியார் சொன்னார், அவன் வாக்களிக்கிறேன் நான் சொல்கிறான், வாக்களிக்கிறேன்னு சொல்கிறான். வாக்களிக்கிறேன் சும்மா வந்து சடங்கு மாதிரி. ஒபீடியன்ஸ்னால் அதுதானே அர்த்தம். நான் தான் வந்து திஸ் மார்னிங் ஆல்சோ ஐ வாஸ் டெல்லிங் தேம் தட் சிஸ்டர் ஐ வாஸ் அப்ரிஷியேட்டிங். நான் கேட்டு சசிராணி தெல்லராக்னு ஒரு சிஸ்டர், நான் இதே 30 வருஷம் ஆகுது குருப்பட்டம் பெற்று. அந்த சிஸ்டர், நான் உழவர் கடையில் மினிஸ்ட்ரி செஞ்சேன் இந்த ரெட்டியார்பாளையத்தில். அந்த சிஸ்டர் வந்து அப்போ 8th படிச்சுட்டு இருந்தாங்க, 10th நினைக்கிறேன். அப்புறம் குருப்பட்டத்துக்கு அந்த சிஸ்டரும், அந்த பொண்ணு 10ஆம் வகுப்பு படிக்கிற பொண்ணு, அவங்க அம்மாவும் வந்து அப்போல்லாம் வந்து கேட்ரிங்லாம் கிடையாது, இல்லை வந்து ஊரில் வந்து சமைச்செல்லாம் கொடுத்துட்டு அப்புறம் வந்தாங்க. அப்புறம் அந்த மேபி இன்ஸ்பயர்ட் பை மீ ஷி ஜாயின் த கான்வென்ட். ஸோ ஐ கேம் டு செலிப்ரேட் ஹர் ஜூபிலி மாஸ் திஸ் மார்னிங் இன் ரெட்டியார்பாளையம். அப்போ நான் சொன்னேன்,
முதல் பூசை அங்கே எங்கள் ஊரில் சாத்திப்பட்டில் வச்சுட்டு 2வது பூசை இங்கே தான் வச்சேன். இதே நாளில் 22ஆம் தேதி 20ஆம் தேதி ஆர்டினேஷன், 30 வருஷம் முடிஞ்சிருச்சு. 21ஆம் தேதி முதல் பூசை, 22ஆம் தேதி இதே கோயில் 30 வருஷம் கழித்து இதே நாளில் இதே கோயிலில் நான் வந்து இங்கே வந்து பூசை வைக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு 15 ஃபாதருங்க இருந்தாங்க அந்த மாஸ்க்கு இன்னைக்கு காலையில். ஐ வாஸ் த மெயின் செலிப்ரண்ட் அண்ட் ஐ ஆல்சோ ப்ரீச்டு. நான் தான் பிரசங்கமும் கொடுத்தேன். அப்போ நான் சொன்னேன் இதே போலன்னு சொல்லி. இந்த சிஸ்டர் பற்றி என்ன அசிஸ்டன்ட் ஜென்ரல் அவங்க அந்த சபையில் டிஎம்ஐயில். இப்போது என்னன்னா கீழ்ப்படிதல். ஃபாதர் இன்னும் 2 நாள்லமா நீ சூடானுக்கு போகணுன்னு சொல்லுவார் ஃபாதர் ஃபவுண்டர் அருள்ராஜ். உடனே போவாங்க. அங்கே 2 மாதம் இருந்த பிறகு வாங்கம்மா நீங்கள் டான்சானியா போகணும் அப்படின்னு சொல்லுவார். உடனே போவாங்க. Who can obey? Those who have faith and love only can obey. Those who have faith and love only can obey. உண்மையாகவே அதான் வந்து தொடக்க நூல் 13 நம்ம வாசிக்கிறோம். ஜெனசிஸ் 13 சாப்டரில் what made Abraham to be so magnanimous with regard to his nephew Lot? போனால் போதுன்னு அண்ணன் பையனை கூப்பிட்டு வந்தார் லோத்தை. அங்கே வந்து சண்டை வருது. நாம் அந்த என்ன செஞ்சு சொல்லியிருப்போம், போய் செத்து தொலை, என் கண்ணிலே முழிக்காத அப்படின்னு சொல்லி தான் சொல்லியிருப்போம். அப்ரஹாம் என்ன சொல்கிறாரு, இஃப் யூ கோ டு த ரைட் ஐ கோ டு த லெஃப்ட், இஃப் யூ கோ டு த லெஃப்ட் ஐ கோ டு த ரைட், சூஸ் வாட் யூ வாண்ட், ஐ வில் சூஸ் வாட் யூ டு நாட் வாண்ட். அவங்கெல்லாம் கீழ்ப்படியாமல் இருக்கிறதுக்கு நியாயம் கற்பிக்கிறாங்க. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அந்த சிஸ்டருக்கு மட்டும் அவ கேட்ட இடமே கிடைக்குது, எனக்கு மட்டும் ஏன் கிடைக்கல? பார்ஷியாலிட்டி பார்க்குறீங்க. சரி, நீ வந்து மற்றவங்க பார்ஷியாலிட்டி பார்த்தா நான் கீழ்ப்படிய மாட்டேன் அப்படிலாம் கண்டிஷன் போட்டால் வார்த்தை பாட்டு கொடுக்குறோம் நம்ம? நிச்சயமாக கிடையாது. சபையில் எந்த கம்யூனிட்டிக்கு அனுப்புனாலும், ப்ராவியன்ஸில் எந்த கம்யூனிட்டிக்கு அனுப்புனாலும் போகிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறேன் அப்படி தான் நம்ம வந்து ஆண்டவர் முன்னாடி நம்ம வந்து சொல்கிறது. இப்போ என்னென்னா நாள் ஆக ஆக இப்படி வந்து மாறுறோம். நம்ம யாருமே வந்து ஓகே யூ கேன் எக்ஸ்பிரஸ். எங்கள் அம்மா வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்காங்க, 1 வருஷம் எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் ஏதாவது போட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு ஒப்பீனியன் சொல்கிறதுல தப்பு கிடையாது. இருந்தாலும் ஃபைனலி தே ஹவ் டேக்கன் எ டிசிஷன், கோ அண்ட் சஃபர் அண்ட் டை. அதுதான் உண்மையாகவே. those who have faith and love have to do that only. உன்னுடைய விருப்பத்தை தெரிவிக்கலாம். ஃபைனலி உனக்கு வந்து டீச்சர் ஆகிறதுக்கு இஷ்டம் இல்லை, சோஷியல் ஒர்க்கு தான் இஷ்டம் இருக்குது. இன்னொருத்தவங்க வந்து நான் டீச்சர் ஆகணும், சோஷியல் ஒர்க்கு போக சொல்கிறாங்க, எவாஞ்சலைசேஷன் போக சொல்கிறாங்க. சபையின் நலன் கருதி அதுலேயும் வந்து எனக்கு பார்ஷியாலிட்டி ஃபாதர், அவங்களுக்கு பிடிச்சமானவங்களாம் அவங்க ஜாதிக்காரங்கள்லாம் இப்படி செய்கிறாங்க அதெல்லாம் கிடையாது. அல்டிமேட்லி த லார்ட் கால்ட் யூ டு விட்னஸ் வேர் யூ ஆர் சென்ட், ஸ்டிக் வேர் யூ ஆர் பேஸ்டட், கோ வேர் யூ ஆர் போஸ்டட். தட் இஸ் ரிலிஜியஸ் லைஃப். அப்படி இருக்க இப்போ சின்னதாக இருக்கும்போது நமக்கு மனசு இருக்கு. ஆனால் நாள் ஆக ஆக மற்றதை பார்த்து சில பேர் கெட்ட புத்தி சொல்லி போக மாட்டோம், கீழ்ப்படிய மாட்டோம். சில பேர் நான் இப்படி ஃபர்மாக பேசும்போது என்ன சொல்லலாம், உங்களுக்கு என்ன ஃபாதர் ட்ரான்ஸ்ஃபருடைய கஷ்டமே தெரியாது, 26 வருஷமாக உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபரே இல்லை அப்படின்னு என்ன சொல்கிறாங்க? 26 years you are not at all transferred. I was transferred from Karaikal to Bangalore St. Peter's, no transfer afterwards. No அப்படி transfer is a mini death, okay, but you have to die for Christ every time you are transferred and go happily. இது ஒரு சவால் தான். நீ வந்து இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜூனியராக இருக்க வரைக்கும் போகலனாக்கா வேறு வழி இல்லை, ஃபைனல் ப்ரொபேஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க, ரினியூவலுக்கே பர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவீங்க. ஃபைனல் ஆன பிறகு 10 வருஷம் ஆன பிறகு கீழ்ப்படிதலை வாழ்வீங்களா? அடுத்தது இன்னொரு சேலஞ்சு வித் ரிகார்ட் டு த பாவர்ட்டி. நான் ஏற்கனவே சிலதெல்லாம் சொல்லிட்டேன். அகத்திலும் ஏழ்மை புறத்திலும் ஏழ்மை. சில பேர் என்ன சொல்லாங்க, அகத்தில் இருந்தால் போதும் ஃபாதர், மத்தேயு நற்செய்தி மட்டும் போதும், எளிய மனத்தோர் பேறு பெற்றோர் சொல்லி தொலைச்சாரு. ஆனால் லூகாஸ் என்ன சொல்ல, ஏழைகளே நீங்கள் பேறு பெற்றவர்கள். ஆர் யூ புவர்? பாவர்ட்டின்னா ஹார்ட் ஒர்க்கிங். எப்போ பார்த்தாலும் தூங்கிறது, எழுந்திரிக்கிறதே இல்லை, டிவி பார்க்கறது, இப்படியே செய்யறது. நாட் அட் ஆல் ஒர்க்கிங் ஹார்ட் ஓன்லி. சம் ஆஃப் த சிஸ்டர்ஸ் பிகமிங் ஃபேட்டர் அண்ட் ஃபேட்டர், சோம்பேறிங்களாக இருக்காது. ஒரு சிஸ்டர் சொன்னாங்க, ஃபாதர் நான் லீவுக்கு போனேன், எங்கள் அக்கா வந்து
3 குழந்தைங்க புருஷன் வேலைக்கு போகணுன்னு சொல்லிட்டு 102 டிகிரி 3 டிகிரி ஜுரம் இருந்தால் கூட அதை எழுந்து புருஷனுக்கு சமையல் செஞ்சுச்சு ஃபாதர். நான்லாம் அப்படி இருந்தேன்னா கான்வெண்ட்டில் 10 மணி வரைக்கும் எழுந்திரிக்கவே மாட்டேன் ஃபாதர். Who is more committed and consecrated? Who is hardworking? Your family people are more hardworking. That is the implication of the vow of poverty. Being industrious, dependent on the superiors. வாங்குற பணத்துக்கெல்லாம் அக்கௌண்ட் கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. சில பேர் வந்து அக்கௌண்ட்டே கொடுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க, ஏதாவது தப்பு கணக்கெல்லாம் எழுதுகிறாங்க. Dependent on the superior. These are the implications of poverty. Sober. யாரும் உன்னை போய் பிச்சை எடுக்கணும்னு சொல்லலை, உனக்கு தேவையானதெல்லாம் சபை கொடுக்கணும்னு உரிமை இருக்குது. நாட் 5 stars ட்ரீட்மெண்ட். நம்ம என்ன ஆகுது கொஞ்ச நாள் ஆன பிறகு, எப்படி யூ ஆர் ரூட்டட் அவுட் ஆஃப் யுவர் ஓன் ஃபேமிலி டு பிலாங் டு த ஃபேமிலி ஆஃப் த காங்கிரிகேஷன். மொபைல் ஒன்று கிடச்சிருந்தா ஃபைனல் ப்ரொஃபஷனுக்கு பிறகு எப்போ பார்த்தாலும் கிராண்ட் நீஸுக்கு லேசாக ஒரு ஸ்க்ராட்ச் இருந்தது ஸ்கூலுக்கு போகும்போது, இங்கே சபையிலே ஒரு கன்னியாஸ்திரி கால் உடஞ்சிருக்காங்க, அவங்கள போய் பார்க்க கூட இல்லை. உன் கம்யூனிட்டிலே இருக்கு. வீட்டை பற்றியே சில பேர், சம்மார் வாழ்வது ஒரு வீடு, வாடகை செலுத்துவது இன்னொரு வீடு. You are rooted out. அதான் attachment to your own family. You belong to a larger family of your community. இயல்பான குடும்ப பாசம் இருக்கணும் இல்லை, அதை பற்றியே ஒரி பண்ணிக்கிட்டே சில சிஸ்டங்கள்லாம் ஃபோனை கையில் எடுத்தாங்கன்னா வீட்டில் இருக்க 25 பேர் அண்ணா அக்கா தங்கச்சி பேர பிள்ளைங்கள்லாம் பேசி முடிச்சாதான் ஃபோனை வைப்பாங்க. How much time? Don't have time for the sisters in the congregation. Don't have time to attend to them. You should not imitate all these bad examples. You should not imitate. இந்த தப்பெல்லாம் ஏன் சொல்கிறேன்னா, நீங்களும் அது போல் செய்யுங்கன்னு இல்லை. இப்படி சொன்னார ஒரு நாள் ஃபாதர், நம்ம அப்படி செய்யக்கூடாதுப்பா, வீட்டுக்கு போகணும், அப்பாவை பார்க்கணும், உடம்பு சரியில்லை, சரிதான். ஆனால் வந்து சபைக்காக வந்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு நான் வீட்டிலேயே பெரும்பாலான நாட்கள் கழித்தால், how you are practicing your work, even with regard to the chastity. பாவம் செய்வதிலிருந்தும் பாவத்துக்கு ஏதுவான சூழ்நிலைகளை விட்டு விலகுவேன் என்பது. Keep people at a distance. All the time you are a consecrated person. You have to remember that. So it is what you see is what you become. Watching all kinds of movies. எதை பார்க்கிறாயோ எதை கேட்கிறாயோ அப்படியே உருவாக்குறாய். ஆண்டோடைய வார்த்தையை கேட்குறியா? நான் எவ்வளோ கெஞ்சி சில பிள்ளைங்கிட்டலாம் சொன்னேன், பைபிளை கேளுங்கம்மா, என் குரலுக்காக இல்லை, பைபிள் மனப்பாடமாக தெரியட்டும், அப்புறம் தான் சினிமா பாட்டு கேட்கணும். ஆண்டோடைய வார்த்தையை கேளுன்னா எதுவுமே கேட்கறது இல்லை, பைபிளை விட்டுட்டு மீதி எல்லாத்தையும் கேட்குதுங்க சில பேர். யூ ஷுட் நாட் பி லைக் தட். எதை கேட்கிறாயோ எதை பார்க்கிறாயோ, கட்டடிப்போம் காலேஜுக்குன்னு அந்த பாட்டு கேட்டால் அடிக்காதவங்க கூட அடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. And in your dance also, promoting world. Is it evangelization? Are you giving the gospel message to people? All these entertainment people have outside in your schools. இல்லை அது போட்டால் தான் நல்லா அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாகவே சில பகுதிகளை வந்து நீ காட்டி அதுலேருந்து வந்து ஒரு லெசன் கொடுக்குற மாதிரி செய்யணும். இது வெளி ஸ்கூலில், ஒரு லே பர்சன் ஸ்கூலில், இன்டு ஸ்கூலில் இருக்கிற ப்ரோக்ராமுக்கும் உங்களுடைய ஆனுவல் டேயில் இருக்கிற ப்ரோக்ராமுக்கும் என்னம்மா வித்தியாசம்? ஒன்றுமே கிடையாது. How you are communicating the gospel, choosing the themes, and those who are comparing. So அதெல்லாம் வந்து நம்ம செய்யணும். So what I am saying, in living the vow, living the community life, you will have challenges. How to overcome them? You know why we have to live like this? Because Jesus. I want to imitate Jesus. On our part, we need to cooperate with the Lord. We need to cooperate. ஆண்டவரோடு ஒத்துழைக்க வேண்டும். The Lord will give you the graces. Cooperate with the Lord and keep it up. அதுதான். ஓகேம்மா, எல்லாமே நீங்கள் தான் வாசிக்க போகிறீங்களா? வேறு யார்? சிஸ்டர் சொல்லுங்க, ஒன்று கேளுங்க. உங்களுக்கு பதில் தெரியும், இருந்தாலும் I am reinforcing the answers that you already know. Okay. Living a double life according to the person, will it help to develop a complete life? Surely not. உங்களுக்கே தெரியும், லிவிங் ஏ டபுள் லைஃப் வந்து சரியில்லை. அப்படி தான் வந்து நமக்கு வந்து ரெட்டை வேடம் போடுகிறவர்கள், ஆளுக்கு ஏற்ற மாதிரி மற்றவங்க முன்னாடி ஒரு நாளைக்கு சாயம் வெளுக்கும்,
இந்த டபுள் லைஃப்காரங்க வந்து ஒரு நொடி கூட கடவுளை ஏமாற்ற முடியாது. யூ கேன் சீட் all the people for some time, maybe some people all the time, but you can never cheat God for even for a single moment. லிவிங் ஏ டபுள் லைஃப் என்பது இரட்டை வேடம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். கம்யூனிட்டியிலே வந்து ஜெபிக்கிற மாதிரி நடிக்கிறது, ஏமாத்துறது, பொய் சொல்கிறது, உண்மையாகவே when you are not honest, பேசிக் வந்து சின்சியரிட்டி, ஆனஸ்டி, இதுதான் வந்து எல்லாரும் மக்கள் வந்து நம்மகிட்ட எதிர்பார்க்குறது. when we speak about formation, we speak of, this morning also one sister asked me, the general of the DMI was asking me, she was listening to the talk I gave to the MSFS fathers, human formation. உங்களுடைய ஃபார்மேஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹியூமன் ஃபார்மேஷனாக இருக்கும். ஹியூமன் ஃபார்மேஷனாக உதாரணமாக சின்சியரிட்டி, இது வந்து ஒரு இந்துக்கே இருக்கணும், பிற மதத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு இருக்கணும். ஃபிடலிட்டி டு கீப் ஒன்ஸ் ப்ராமிஸ், வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுறது, 5 நாளுக்குள்ளே செய்கிறன்றது செய்யாமல் இருக்குது. இது வந்து நீ கிறிஸ்தவனாக இருக்கணும்னு தேவையில்லை. ஜஸ்டிஸ், give to God what belongs to God, give to Caesar what belongs to God, இதெல்லாம் வந்து ஹியூமன் ஃபார்ம். முதல்ல வந்து ஒரு நல்ல பெண்ணா அப்படின்னு ஒன்னையே நிற்க, சிஸ்டர்ன்றது அப்புறம், நல்ல கிறிஸ்தவளா, நல்ல அருட்சகோதரியா, அதெல்லாம் பின்னாடி. முதல்ல ஆரிய குட் கேர்ள், குட் உமன் அப்படின்னு சொல்லி. நான் வந்து அக்கார்டிங் டு மீ ஹூ இஸ் எ குட் கிறிஸ்டியன், ப்ளீஸ் டேக் அட்லீஸ்ட் திஸ். உங்கள் சிஸ்டர்ஸ் வந்து உன்னை எவாலுவேட் பண்ணும்போது இந்த 4 அட்ஜெக்டிவ் உன்னை பற்றி சொல்லுவாங்களான்னு கேட்டுக்கோ. யூ ஷுட் பி ப்ரேயர்ஃபுல், focused on yourself. You should be prayerful, you should be hard working. இது 2 we want to hear. Who is a good human being according to me? A good human being must be prayerful and hard working. நீ ஏமாத்தினா, சுப்பீரியர் இருந்தால் கோயிலுக்கு சீக்கிரம் வர்றது, இல்லைன்னா வர்றதில்லை. ஒரு சிஸ்டர் எம்எல்டான் சொல்லிட்டு இதில் சென்ட் ஜோசப் டாப்ஸ், அந்த சிஸ்டர் வந்து ஹூ இஸ் யுவர் மாடல், ரோல் மாடல் அப்படின்னு கேட்கும்போது, அவன் கோயம்புத்தூர் அந்த சிஸ்டர், இதுபோல் ஜூனியர் குரூப்பில் ஹூ இஸ் த ரோல் மாடல் இன் த காங்கிரிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது, அவங்க வந்து ஒரு ஆர்டினரி சுப்பீரியராக தான் அப்போ இருந்தாங்க. அப்போ வந்து ஒரு 45 ஜூனியர்ஸில் 25 பேர் அவங்க பேரை எழுதினாங்க. நான் வந்து சொன்னேன் சிஸ்டர்கிட்ட, சிஸ்டர் ரியலி யூ ஆர் ஏ குட் பர்சன், உங்களை வந்து ரோல் மாடல், நான் இவங்கள மாதிரி தான் இருக்கணும்னு. இத்தனை 25 சிஸ்டர்ஸ் உன் பேர் ப்ரொவின்ஷியல் எழுதலை, சுப்பீரியர் ஜெனரல் எழுதலை, மற்றவங்க யாரையும் எழுதலை, எல்லோரும் வந்து இந்த சிஸ்டர் எம்எல்டான் அந்த கோயம்புத்தூர் சிஸ்டர் வந்து எழுதியிருந்தாங்களா. நான் வந்து அவங்ககிட்ட சொன்னேன். அப்போ அவங்க சொன்னேன், நீங்கள் ரொம்ப ஜெபிப்பீங்களா, நல்லா கைண்டாக இருப்பீங்களா அப்படிலாம் கேட்டேன். அவங்க வந்து அவங்களுடைய அனுபவத்தை எனக்கு சொன்னாங்க. என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஃபாதர் நான் வந்து சீக்கிரம் கோயிலுக்கு போவேன், நான் ஒவ்வொரு நாளும் போகும்போது இன்னொரு சிஸ்டர், சீனியர் சிஸ்டர் ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க, சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆசீர்வாதம் எனக்கு கிடைக்கணும், இந்த அம்மா முன்னாடி வந்துடுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் 1/2 மணி நேரம் முன்னாடியே எழுந்திரிச்சு போய் பார்த்தா அப்போவும் அந்த அம்மா அங்கே இருக்குது. நான் அவங்ககிட்ட கேட்டேன், என்னம்மா நீங்கள் எப்படி இப்படி வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது, எனக்கு நீ அப்படி வருவேன்னு தெரியும், நீ பார்க்குற பார்வையிலே பார்த்தேன், எனக்கு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு தான் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆண்டவன்ட்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன். So that sister, see, she is a real role model for so many sisters. நீங்கள் வந்து கெட்ட மாடல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அவங்கள பின்பற்றிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது. அண்ட் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் அதர்ஸ், யூ ஹாவ் டு பி 2 திங் வந்து கம்பேஷனேட், சஃபர் வித் அதர்ஸ். மற்றவங்க துன்புறும் போது நீ வந்து பேசாமல் இருக்கக்கூடாது. எந்த சிஸ்டராக இருந்தாலும், வேலைக்காரங்களாக இருந்தாலும், அவங்களோட போய் உன்னுடைய பிரசனத்தினால நீ வந்து அழுதுட்டு இருந்தாவே போதும். அதிகமாக செய்ய முடியலன்னா மாதா சிலுவை அடியில் நின்ன மாதிரி நீ நின்னாவே போதும். ஓடிடாத, ஓய்யோ வரா நம்மகிட்ட உதவி கேட்க வரான்னு வேற வழியாக போவார். உன்னிடம் கடவுள் இல்லை. அடுத்தது ஹம்பிள். For me, these are the 4 things that a good human being is evaluated.
ஹம்பிள்னா நான் அடிக்கடி சொல்வது உண்டு, பெற்றுக்கொள்ளாதது எது உன்னிடத்திலே உள்ளது, உன்னிடம் உள்ளதெல்லாம் பெற்றுக்கொண்டதாக இருக்க ஏன் வீண் பெருமை அடிக்கிறாய்? சங்கீதத்தில் சொல்லுகிறோமே, எங்களுக்கு அன்று ஆண்டவரே, மகிமை எங்களுக்கு அன்று, உமக்கு மட்டுமே. அதே போல இணைச்சட்டம் 8ஆம் அதிகாரம், நீங்கள் அழகிய வீடுகளை கட்டிக்கொள்ளும் போதும், பொன்னும் வெள்ளியும் பெருகும் போதும், ஆடு மாடுகள் அதிகமாகும் போதும் உங்கள் நெஞ்சிலே செருக்குற்று உங்கள் கடவுளாகிய ஆண்டவரை மறந்து விடாதீர்கள். Never forget the Lord. Never forget the Lord. இப்படி இப்போ உங்களே எவாலுவேட், இந்த 4 காரியத்தையும் உன்னை பற்றி சொல்லுவாங்களா? நிறைய தடவை நமக்கு கோவம் வருது, எதுக்காக? பிகாஸ் we are not humble. Everything we have is from God. சரி, சிஸ்டர் என்ன கேட்டாங்க, கேள்வி என்ன? டபுள் லைஃப். ஓகே, ஸோ வித் ரிகார்ட் டு திஸ் ஆல் ஆர் ஏபிள் டு சே, சில சமயத்தில் உங்க கூட இருக்க ஜூனியர்ஸ் தான் பெஸ்ட் ஜட்ஜஸ். நீ உன்னுடைய தில்லுமுல்லாம் அவங்களுக்கு தான் தெரியும். ஒருவேளை சுப்பீரியர்கிட்ட காட்டி கொடுக்க மாட்டாங்க, அது வேற விஷயம். கடவுள் முன்னாடி, உன்னுடைய கம்பானியன்ஸ் முன்னாடி இது 4ஐயும் எவாலுவேட் பண்ணி, நீ நேர்மை, நீ சோம்பேறி இல்லை, உண்மையாகவே ப்ரேயர்ஃபுல், பர்சனல் ப்ரேயர், கம்யூனிட்டி ப்ரேயர் போய் இருக்கவே வேணும், வேற வழி இல்லை. அது இல்லாமல் 5 minutes 10 minutes ஸ்டீல் பண்ணி நீ போய் ஆண்டவர் முன்னாடி இருக்கிறியா? இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். டபுள் லைஃப் இருந்தால் நீ கடைசி ஆண்டவரை ஏமாற்ற முடியாது. சில சமயத்தில் இந்த உலகத்திலேயே கூடிய சீக்கிரம் ஆண்டவர் உன் சாயம் வெளுக்க செய்வார். கடைசியாக அவரை எதிர்கொள்ள வேண்டுமே, அதற்காக நீ தயாராக இருக்க வேண்டும். டபுள் லைஃப் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப். நீங்கள் டபுள் லைஃப் வாழக்கூடாது, அதுதான். ஸோ யூ யோர்செல்ஃப் நோ தி ஆன்சர். இட் வில் நாட் ஹெல்ப். அது தெரிஞ்சது தான். அப்படின்னா உன்னுடைய மனசாட்சி உன்னை நிம்மதியாக இருக்க விடாது. ஓகே சிஸ்டர், அடுத்தது. Okay, I started with the formation. I'll finish it. First, human formation. Now, basic human qualities இருக்கணும். Human qualities இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். இப்போ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நீ கிறிஸ்டியனாக இருக்க வேண்டியதில்லை. ஒரு பாத்ரூமு, காமன் பாத்ரூம், யூ ஆர் மேக்கிங் யூஸ் ஆஃப் இட். நீ போகும்போது இருந்ததை விட நீ வரும்போது அதை விட அதிகம் க்ளீனாக இருக்கணும். அது பேசிக்காக தெரிஞ்சது. உதாரணமாக சாப்பாடு எல்லாருக்கும் வச்சுருக்குறாங்க. இது வச்சுருக்கும்போது 4 பேருக்கு வச்சுருக்காங்க. அதில் பெஸ்ட்டு பீஸை நீ எடுத்துக்கிறது ஃபஸ்ட்டு போய், அல்லது 4 பேருக்கு உள்ளதில் பாதிய டிஷ்ஷை மட்டும்தான் இவங்க எடுக்கிறது, ரைஸே எடுக்கிறது இல்லை வச்சுருங்க. இதெல்லாம் இன்ஜஸ்டிஸ். இதே ஒரு ஹாஸ்டலில் நடந்தால் அடித்து கொண்டு போட்டுருவாங்க. இங்கே கான்வென்ட்டில் சில பேர் சாமியாருங்க, சிஸ்டர்னு சில பேர் அப்படி செய்யக்கூடும். இதெல்லாம் ஹியூமன் வெர்ச்சுஸ். ஜஸ்டிஸ். வாங்குகிற காசுக்கு ஒழுங்காக பிள்ளைங்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கணும். உன்னை நம்பி வந்திருக்கிறாங்க, அவங்களுக்காக கஷ்டப்பட்டு உழைக்கணும். நீ இருக்கிற கம்யூனிட்டியில் உழைக்கணும். எல்லாம் தெரியும். அடுத்தது we speak about intellectual formation. ஸோ டெய்லி ஏதாவது வாசிக்கணும். சில பேர் பேப்பர்லாம் தொடர்றதே இல்லை. ஏதாவது ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு புக்காவது வாசிக்கணும். குட் புக்ஸ். நான் அடிக்கடி சொல்வதுண்டு, வாட் இஸ் த சீக்ரெட் ஆஃப் கீப்பிங் யுவர் செல்ஃப் யங்? யங்காக அட்ராக்டிவாக இருக்கணும்னாக்க பெஸ்ட்டு பவுடர் வாங்கினா போதாது, க்ரீம் வாங்கினா போதாது, ஃபேர் அண்ட் லவ்லி வாங்கினா போதாது. இது எதுவுமே யங் அண்ட் அட்ராக்டிவாக இருக்காது. மை philosophy, I have told so many people, learn something new every day. Learn something new every day and do some good to some person every day. It may be a word of encouragement. இது ரெண்டும் இருந்தால் you will be attractive. ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு நல்லது செய்யும். ஒரு நாளைக்கு புதுசாக ஏதாவது கற்றுக்கோ. செமினாரில் ஒரு ஃபாதர் இருக்கார், எனக்கு பக்கத்து ரூம், 90 வயசு அவருக்கு. இப்போ நம்ம 4ஆம் தேதி வராரோ இன்னும் தெரில. அவர் இன்னைக்கு நான் வர முடியாது, ஏன்னா அங்கே அன்றைக்கி தான் இனாகுரேஷன் இருக்குது. ஆஸ் பிரசிடெண்ட் ஐ ஹவ் டு பி தேர். ஜூன் 4 கொண்டாட போகிறாங்க இல்லையா, அதுக்கு. அப்போ அவர் காலையில் பேப்பர் வந்தால் ஃபஸ்ட்டு படிக்கிறவர் அவர் தான். இன்னும் அவ்வளோ மென்டலி அலர்ட்.
ஆல்வேஸ் லேர்னிங் சம்திங், ஈவன் நவ் கண்ட்ரிபியூட்டிங். 90 வயசில் சில பேர் என்ன 30 வயசு 40 வயசானா அல்லது 50 வயசானா எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுன்றாங்க. அவ்வளோ வந்து டெய்லி படிக்கிறார். எம்எஸ்எஸ் ஃபாதர்ஸ் டாக் கொடுக்க போனேன். அங்கே ஒரு 85 வயசு ஃபாதர் இருக்கார், ஃபாதர் மூக்கந்தோட்டன்னு சொல்லிட்டு. இங்கே நீங்கள் சில பேர்லாம் எழுத மாட்டீங்க, அவர் வந்து நோட்ஸ் எழுதுறாரு. நான் நினச்சேன், இந்த தாத்தா 85 வயசில் இதெல்லாம் பாயிண்ட் எடுத்து என்னதான் செய்ய போகுது? 85 வயசு ஃபாதர் ஆண்டனி மூக்கந்தோட்டம் அவர் பேர், மலையாளி ஃபாதர், சீனியர் ஃபாதரு. அவங்களுக்கு அவர் வந்து பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கிறார்ப்பா. லேர்னிங் சம்திங் நியூ எவ்ரிடே, லேர்னிங் சம்திங் நியூ எவ்ரிடே. அதான் இதான் வந்து சீக்ரெட். ஓகே, இன்டலெக்சுவல் ஃபார்மேஷன் அபவுட் த சில பேர் கான்ஸ்டியூஷனில் என்னமா சொல்லியிருந்தா தெரியல, அதையே ஒழுங்காக படிக்கல. ஆனால் கேட்டாக்கா ஆஸ்பிரன்ஸில் நோவிஷேட் கான்ஸ்டியூஷன் படித்தோம் ஃபாதர்ன்றாங்க. சில பேர் சொல்ல அதையும் ஒழுங்காக தெரியல. நான் சொல்கிறேன், இல்லைம்மா உங்கள் கான்ஸ்டியூஷனில் எத்தனையாவது நம்பர் இப்படி சொல்லுதான், நான் அதை படிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை, நீங்களே படிக்காமல் இருந்துருக்கிறீங்களாம்மா அப்படின்னு கேட்க வேண்டியது. தெரியல. நிறைய சிஸ்டர்ஸ் கான்ஸ்டியூஷனே தெரியல. ஒரு 5 தடவையாவது அதை வாசித்து இப்படி சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு வாசிக்கிறது இல்லை. நீ வாடலாம் அந்த புக்கு இந்த புக்கு, காலேஜுக்கு தூக்கிட்டு போகிற புஸ்தகத்தை பார்த்தா ஒன்று ஒரு மூட்டை மாதிரி இருக்கு. என்ன பிரயோசனம்? ஃபஸ்ட்டு கேனன் லாவில் சொல்லுது, ஃபஸ்ட்டு ஃபாலோ கிரைஸ்ட் ஆஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் த காஸ்பல் அண்ட் கான்ஸ்டிடியூஷன். சட்டம் 662. கேனன் லா 662 வந்து ஃபாலோ கிரைஸ்ட். அதுதான் வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம். இன்டலெக்சுவல் ஃபார்மேஷன். அடுத்தது ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபார்மேஷன். ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபார்மேஷன் ரிலிஜியஸ் என்னென்னலாம் செய்யணும் ஸ்பிரிச்சுவலாக 663 664 அது ரெண்டும் சொல்லுது. 663 அண்ட் 664 இந்த புக்கு இங்கே எல்லா இதுலேயும் இருக்கும். அந்த கேனலா புக்கு அதில் வந்து இருக்கும். 663 664 எப்படி அவங்களுடைய ஆன்மீக வாழ்வை வளர்க்க கடமைப்பட்டிருக்கும். கடைசியாக வந்து பாஸ்டரல் ஃபார்மேஷன், உங்களுடைய மினிஸ்ட்ரிக்காக, அப்போஸ்தல பணிக்காக பாஸ்டரல் ஃபார்மேஷன். இதுதான் வந்து ஃபார்மேஷன். இந்த ஃபார்மேஷனை வந்து சாவில் தான் முடியுது. எப்போ சாவரியா அப்போ தான் ஃபார்மேஷன் முடியுது. நொவிஷியேட் முடியும் போது இல்லை, ஜூனியரேட் முடிஞ்சு பெர்பெச்சுவல் ப்ரொஃபஷன் வாங்கும் போது இல்லை, நாட் அட் தட் டைம். ஒன்லி when you are buried, your formation ends. From womb to the tomb, from cradle to the grave, your formation continues. Okay, we spoke about double life. Then others, மற்றவங்கெல்லாம் சிஸ்டர் எனக்கு சொன்னாங்க, நான் கேட்டேன், எல்லாம் நிறையா கொஷின் வாங்கி வச்சுருக்காங்க ஃபாதர் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் இருக்கும், 4:30 டீக்கு போவோம். அப்புறம் வந்து சீக்கிரமாக வந்து மற்ற கேள்வியெல்லாம் எடுத்துக்கணும். இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம். வேறு ஏதாவது? கரெக்ட். இது ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். இது வந்து ஒரு வாஸ்ட் டாபிக். எங்கே போட்டேன் என்னுடைய கர்ச்சீஃப் இருக்குதா? சரி, இதை அழிச்சிருமா, கொஞ்சம் டிலீட் பண்ணுங்கள். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ். எஸ், சரி, we will speak for 10 minutes about this. This is one of the important things. நான் வந்து டயசிஸ் பேசும்போது, டயசிஸ் அண்ட் சாமியாருக்கு எல்லாம் பேசும்போது நான் அவங்களிடம் சொல்ல வேண்டியெல்லாம் சொல்லிடுறேன். இப்போ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி, இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது வந்து 678 வந்து என்ன சொல்லுது? துறவிகள் தங்கள் மரபு சொத்தை காப்பாற்ற வேண்டும். என்ன ஃபாதர் சும்மா நம்பர் சொல்கிறாருன்னு நினச்சிக்காதீங்க. அது அப்புறமா நீங்கள் படிக்கிறதுக்காக தான் அப்படி நான் சொல்கிறேன். மரபு செல்வத்தை காப்பாற்ற வேண்டும். பேட்ரிமனி அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்கிறோம். நீங்கள் வந்து சாதாரண இதில் வந்து தனி வரன்னு சொல்கிறீங்க, கேரிசம் எல்லாம் ஒன்று தான். சபையின் தனி வரத்தை ஒவ்வொருவரும் காப்பாற்ற வேண்டும் சொல்லியிருக்கு. சபையின் தனி வரத்தை ஒவ்வொருவரும் காப்பாற்ற வேண்டும். அந்த பேட்ரிமனின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டால், இன்டென்ஷன் ஆஃப் த ஃபவுண்டர்.
இன்டென்ஷன் ஆஃப் த ஃபவுண்டர். சபையின் நிறுவனர் தந்தை எதற்காக இந்த சபையை நிறுவினாரோ அந்த நோக்கத்தை நாம் எப்போதும் கைவிடவே கூடாது. ரெண்டாவது என்னன்னு கேட்டால், த நேச்சர், பர்பஸ், ஸ்பிரிட் and character of the congregation சரி, இங்கே இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் கேட்குறீங்க, யாராவது ஒரு சிஸ்டர் வந்து நான் சொன்னதை வந்து கேட்டு ஞாபகம் வச்சுருப்பாங்கன்னு சொல்லி அந்த நம்பிக்கையோடு தான் நான் சொல்லி அதுக்கு பின்னாடி வந்து உண்மையாகவே ஒரு பெரிய நல்ல மாற்றத்தை உண்டு. இப்போ நான் அடிக்கடி சொல்கிறது உண்டு ரிலீஜியஸ் கிட்டலாம், இந்த ஃபவுண்டர் தந்தை வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்முடைய ஒவ்வொரு மடத்துக்கும் போனார்னா he may get heart attack. ஏன்னு கேட்டால், நானும் இப்படி இந்த வேலையை செய்வாங்க இந்த சிஸ்டங்கன்னு சபையை ஆரம்பிக்கலையேன்னு. நம்ம இதுக்காக சொல்ல, எந்த காங்கிரிகேஷனுக்கு போனாலும், if the founder and foundresses were to come here and now, will they do the work we are doing? Will they be happy about the way our sisters are, some of the sisters are enjoying life? சில சமயத்தில் சில பேர் கேட்பாங்க கேள்வி, என்ன ஃபாதர் நீங்கள் சிஸ்டர்களை பற்றி இப்படி பேசுகிறீங்க? நான் சொல்லுவேன் அவங்களுக்காக, இனிமேல் பேசலப்பா சிஸ்டர், எல்லா சிஸ்டரும் நல்லா தான் இருக்காங்க, ஒரு ரேர் சிஸ்டர் இன் ஏ ரேர் காங்கிரிகேஷன் டிட் லைக் திஸ், ஷீ இஸ் ஹாப்பி, ஐ எம் ஹாப்பி. ஏதோ ஒரு அபூர்வமான ஒரு சபையில் அபூர்வமான ஒரு சகோதரி மட்டும் இப்படி செஞ்சாங்கன்னாக்க, as long as I communicate the message, I am happy. So like that, so many are doing. Maybe that the nature, purpose, spirit, character of the institute cannot be. And lawful traditions. இதுதான் வந்து இந்த கேரிசம் சொல்றது, பேட்ரிமணின்னு சொல்றது, மரபு செல்வம். சட்டம் சாரி, இது 578 மன்னிச்சிங்க, 578. 586 என்ன சொல்லுது? ஒவ்வொரு சபைக்கும் தன்னாட்சி உரிமை இருக்கு. அட்டானமி ஆஃப் லைஃப், எஸ்பெஷலி இன்டர்னல் கவர்னன்ஸ். சபையை ஆளுவதில் தன்னாட்சி உரிமை மதிக்கப்படுகிறது. 586 தன்னாட்சி உரிமை. இப்போ வந்து எந்த பங்கு சாமியாராவது நீ இத்தனை மணிக்கு எழுந்திரிக்கணும், இது சாப்பிடணும், அங்கே போகணும், இங்கே போகணும்னு சொன்னார்னா, ஃபாதர் நீங்கள் திருச்சபை சட்டம் பற்றி ஏதாவது படிச்சிருக்கீங்களா? சட்டம் 586 சொல்லுது, எங்கள் சபை விஷயத்தில் நீங்கள் தலையிடாது. எந்த குருவுக்கும் சபையினுடைய ஆளுகை விஷயத்தில் தலையிட உரிமையே கிடையாது. என்கிட்ட கூட சில சிஸ்டருங்க சொல்லுவாங்க, நம்ம சபையை சார்ந்தவங்க கூட, ஃபாதர் நீங்கள் சொல்லக்கூடாது, எதுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை, நீங்கள் வந்து இதை பற்றினாக்கா அவங்ககிட்ட தான் போய் கேட்கணும். அவங்க என்கிட்ட கேட்டாங்கன்னா என்னுடைய கருத்தை நான் சொல்லுவேன். இவங்கள சுப்பீரியராக போடுங்க, இவங்களை எங்கே மாற்றுங்க அப்படின்னு எந்த சாமியாராக சொன்னார்னா அடிமுட்டாள்னு அர்த்தம். திருச்சபை சட்டத்துக்கு எதிராக செயல்படுகிறார், பாப்பானவரை அவர் மதிக்கவில்லை என்ற அர்த்தம். சபையினுடைய ஆளுகையில் யாருமே தலையிடக்கூடாது. அப்படின்னா 678 என்ன சொல்லுது? 3 காரியங்களில் எல்லா துறவிகளும் ஆயரின் அதிகாரத்திற்கு உட்பட்டவர்கள். முதல் காரியம் கேர் ஆஃப் சோல்ஸ். அது வந்து சாமியார்களுக்கு, துறவர குருக்களுக்கு தான் கேர் ஆஃப் சோல்ஸ். பங்கு நடத்துறது, பூச வைக்கிறது, பாவசீதனை கேட்கறது, ஆயர் என்ன சொல்கிறாரோ அதுக்கு கீழ்ப்படிணும். ரெண்டாவது லிட்டர்ஜி, திருவழிபாடு, லிட்டர்ஜிக்கல் மேட்டர்ஸ், ஆயருக்கு கீழ்ப்படியணும், பங்கு சாமியாருக்கு கீழ்ப்படியணும். ஏன்னா பங்கு சாமியாருக்கு கோயிலில் இது செய்யணுன்ற, நீ ஏதாவது ஒன்று செய்யக்கூடாது. இந்த விஷயத்தில் அன்னைக்கு கூட யார் வந்தீங்கன்னு தெரில, இந்த கன்னியாஸ்திரிங்க சில பேர் ஆல்டரில் பூவை வச்சு சாமியாரே மறைச்சிட்டாங்க, பீடத்தையே மறைச்சிட்டாங்க. நான் சொன்னேன் எங்கள் சிஸ்டர்கிட்ட வந்து, வத்திகான் சங்கத்துக்கு முன்னாடி நடக்கிற பூசை மாதிரி இருந்தது சிஸ்டர், ஏன்னா அப்போ வந்து செவத்தை பார்த்து தான் பூசை வைக்கணும், இப்போ வந்து சாமியாரை பார்க்க விடாமல் ஆல்டருக்கு முன்னாடி பூவெல்லாம் வச்சு மறைச்சிட்டிங்க. எப்படி இவ்வளோ நாள் தெரியாமல் இருந்ததுன்னு தெரியல. இந்த பங்கு சாமியாரையும் திட்டினேன், இவங்களையும் திட்டினேன். அதுலேருந்து ஒழுங்காக அந்த ஜூபிலி மாசுக்கு ஒழுங்காக வச்சுருந்தாங்க. இத்தனை வருஷமாக வாசு வைக்கிறேன்னு ஈஸாவது வைங்க இனிமே.
இப்படி வந்து செய்கிற சிஸ்டருங்க வந்து எப்படி தெரியாமல் போகுது, சரி முன்னாடி இது போட்டிருக்காங்க, அது போட்டிருந்த கூட இவ்வளவு இது. அதனால தான் நான் கூட ரீடிங் வாசிக்கிறதுக்கு ஃபைனல் ப்ரொவிஷன் அந்த பக்கம் வந்தேன் நான். ஓகே, டசன்ட் மேட்டர். அது ஞாபகம் வச்சு லிட்டர்ஜிக்கல் ரூல்ஸை வந்து மதிக்கணும். டான்ஸ் ஆடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாரா? பங்குகளில் நடக்கிற பூசையில் ஆடாது. ஸோ திருவழிபாட்டில் வந்து ஆயரின் அதிகாரத்திற்கு நம்ம வந்து உட்பட்டவர்கள். மூணாவது ஒர்க்ஸ் ஆஃப் அப்பாஸ்டலேட். இது 3 காரியத்தில் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் அப்பாஸ்டலேட். ஒரு பங்குல புதுசாக ஒரு மடத்தை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி சட்டம் 609 சொல்லுது. என்னன்னா, முதல்ல ஆயருடைய எழுத்து மூலமான அனுமதி வேண்டும். ப்ரையர் ரிட்டன் கன்சென்ட் ஆஃப் த பிஷப் வேண்டும். ஆயருடைய எழுத்து மூலமான முன் அனுமதி இல்லாமல் எங்கேயும். அப்போ அனுமதி கொடுக்கும்போது ஆயர் சொல்லுவார், எந்த வேலைக்கு தான் நீங்கள் வரீங்க, குறைந்த அளவு இத்தனை சிஸ்டர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவார். நீ அங்கே ஆயர் வந்து ஒரு நர்சரி ஸ்கூலு வைக்கிறதுக்கு கூப்பிட்டாரு, திடீர்னு பார்த்தா அது வந்து காலேஜாக இருக்கு. இது வந்து ஆயருடைய கண்ட்ரோலுக்கு உட்பட்டு தான். ஒரு சிஸ்டர் வந்து கோயிலுக்கும் உதவி செய்வாங்க, பாஸ்டல் ஒர்க்கில் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிஸ்டரே கொடுக்கறதில்ல. போய் பார்த்தா 1.5 சிஸ்டர் 2.5 சிஸ்டர் தான் அங்கே இருக்காங்க மடத்தில். ஒருத்தவங்க 1.5ன்னா ஒருத்தவங்க மடத்தில் படுத்தே கிடப்பாங்க, உடம்பு சரியில்லாதவங்க. எப்போ தேவையோ அப்போ யாருமே மடத்தில் வந்து இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க சொன்னது என்ன, ஒரு சிஸ்டர் பங்கு பணிக்காக, நற்செய்தி அறிவிப்பு பணிக்காக முழு நேர பணியாளராக இருக்கான்னு போயிட்டு அங்கே யாருமே இல்லாத, இப்போ இந்த சமயத்தில் போனால் நிறைய மடம் வந்து காலியாக இருக்குது. ஏன்னா அவங்கவுங்க லீவுக்கு போயிட்டாங்க. அப்போ தான் ஊர் திருவிழா இருக்குது. மடத்துக்கு போய் யாருன்னா ஏதாவது உதவி செய்யலான்னு கேட்டால் இருக்க மாட்டுறாங்க. உங்கள் லீவை வந்து அப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணும். வருஷம் பூரா அங்கே இருந்துட்டு கணக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுத்துட்டு பங்கில் ரொம்ப தேவையாக இருக்கும்போது இல்லைன்னா அது நியாயமாக இருக்கா? நியாயமாகவே இல்லை தான். வாட் இஸ் த யூஸ்? அதான் வந்து மடம் வைக்கும்போது தான் நான் சொல்கிறது, வெல்ஃபேர் ஆஃப் 3 things. ஓகே, நான் சொன்னேன் ஆயருடைய அனுமதி வேண்டும். அப்புறம் என்ன வேலை செய்ய கூப்பிட்றாங்களோ அது வந்து எழுத்து மூலமான ஒப்பந்தம் இருக்க வேண்டும். நிறைய தடவை இந்த ஒப்பந்தம், பிகாஸ் ஆஃப் லேக் ஆஃப் ரிட்டன் அக்ரிமெண்ட், மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து எழுத்து மூலமான ஒப்பந்தம். சபை தலைவர்களுக்கு நான் சொல்லுவேன், இந்த சபையில் உண்மையை சொல்ல போனால் முத பேசுறது இப்போ தான். நான் இது வரைக்கும் யார்ட்டையும் வந்து சிஸ்டங்களுக்கு இது போல நான் வந்து பேசவே கிடையாது. நிறைய காங்கிரிகேஷனில் வந்து நான் வந்து பேசியிருக்கேன். எந்த ஜூனியர்ஸ்க்கோ சீனியர்ஸ்க்கோ சுப்பீரியர்ஸ்க்கோ நம்முடைய சபையில் வந்து நான் கிளாஸ் எடுத்ததே கிடையாது. தோ ஐ எம் ஏ பாண்டிச்சேரி ப்ரீஸ்ட், இது வரைக்கும் வந்ததே கிடையாது. இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ அக்ரீட் ஆல்சோ ஃபார் இயர். I am the official canonist of 10 and 11 congregation in Bangalore. In Bangalore. இருந்தாலும் இப்போ தான் வரேன். அதுபோல் சொல்ல எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல. சரி, ரெண்டாவது வந்து நான் சொன்னேன் எழுத்து மூலமான ஒப்பந்தம். மடம் ஏற்படுத்தும் சரி, ஆயர் கொடுக்குற வேலையை ஏற்றுக்கொள்ளும் போதும் சரி, எழுத்து மூலமான ஒப்பந்தம் சபை தலைவருக்கும் ப்ரொவின்ஷியலுக்கும் பிஷப்புக்கும் இருக்கிற அக்ரிமெண்ட்டு இருக்கணும். அது இல்லாத தான் நிறைய பேர் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. என்னாவது, இந்த இடம் வந்து எங்களுது உங்களுது, அந்த இடம் எழுதி கொடுக்கல, நீங்கள் இத்தனை வருஷமாக நாங்கள் இருந்தோம், சண்டை, கோர்ட் கேஸு, இப்படிலாம் நிறைய இடத்த நடக்குது. ஐ எம் டீலிங் வித் சம் ஆஃப் த கேஸ் ஃபார் அதர் காங்கிரிகேஷன்ஸ். அது ஒன்று. மடம் வைக்கும் போதும் வெல்ஃபேர் ஆஃப் த சர்ச், welfare of the congregation and welfare of the members, இது மூணையும் பார்த்து தான் மடம் வைக்கணும். ஒரு புதிய இல்லத்தை அமைக்க வேண்டுமானால் திருச்சபைக்கு அதனால் என்ன பயன்? திருச்சபைன்னு சொல்லும்போது அங்கே இருக்கிற பங்குக்கு அதனால் என்ன பயன்? எதுவுமே இல்லாத ஒரு வீடு அங்கே கட்டி நீங்களே சுகபோக வாழப் போகிறீர்கள் என்றால் என்ன பிரயோசனம்? What is your contribution to the parish life and ministry? வெறும் ஸ்கூல் வச்சுட்டு அதுக்கே இருக்குவா? Sunday, are you not obliged to teach some 2 or 3 hours of catechism? Some sisters, lay people are coming. What is the difference between lay people and you? ஸ்கூல் வச்சு பணம் சம்பாதிக்கவா நம்ம இருக்கிறோம்? We are making money through the school. Founder never intended that we should have so much of money. ஃபவுண்டருடைய நோக்கம் அது கிடையாது. இல்லை,
அப்போ ஃபவுண்டருக்கு எதிராக தானே செயல்படுறோம். அவருக்கு விழா எடுத்து என்ன பிரயோசனம்? உண்மையாகவே இன்னைக்கெல்லாம் ஃபவுண்டர்லாம் வந்தாங்கன்னா என்ன செய்வாங்க? ஸ்கூல் ஆரம்பிக்க மாட்டாங்க. அவங்களுடைய ஜெப நேரத்தை மாற்றி 4 மணிலேருந்து 8 மணி வரைக்கும் ஃப்ரீ டியூஷன் கொடுக்க போகிறேன்னு ஒரு சபையை ஆரம்பிக்கும். அதே போல் காலையில் 6 மணிலேருந்து 9 மணி வரைக்கும் ஃப்ரீ டியூஷன். டோன்ட் கோ டு ஸ்கூல், வெறும் ஃப்ரீ டியூஷன் 6 to 9, 4 to 8, யார் வேணாலும் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்குற ஃபவுண்டர்ஸ் தான் இன்னைக்கு தேவையே தவிர, யூ ஆர் என்டரிங் எஜுகேஷனல் மார்க்கெட். இந்த ஸ்கூல்னால எவ்வளோ சம்பாதிக்கலாம் இது சொல்லிட்டு கான்சென்ட்ரேட்டடு ஒர்க்கிங் ஃபார் காடு இப்படிலாம் சொன்ன இவரை ஏமாத்துறது, உண்மையாக ஏமாத்துறது. உங்களுடைய யூ ஆர் திங்கிங் அபவுட் ஒன்லி த குட் ஆஃப் த காங்கிரிகேஷன். அதுவும் என்ன குட்? ஃபினான்ஷியல் குட் ஆஃப் த காங்கிரிகேஷன். ஃபினான்ஷியல் குட் ஆஃப் த காங்கிரிகேஷன். பாருங்க, சில சிஸ்டருங்க ஐயோ ஏன் இது கட்டாகுது அது கட்டாகுது, பென்ஷன் பண்ணலாம் சபைக்கு போகுது, சர்வீஸ் கட்டாவதை பற்றி ஏமா கவலைப்படுற? 4 வருஷம் எவாஞ்சலைசேஷன் ஒர்க்கு செய்ய, சர்வீஸ் கட்டாகுதுன்றாங்க. என்ன பணத்துக்காகவே தான் குறியா இருக்கிறாங்க. அதுக்கு என்ன சர்வீஸ் கட்டாகுதுன்னு லே பீப்புள் கஷ்டப்படுவாங்க. நீ சர்வீஸ் கட்டானா கட்டாவட்டாங்க, 4 பேரை படிக்க அனுப்புங்கம்மா, தியாலஜி படிக்கட்டும். இல்லை சர்வீஸ் கட் ஆகுது, 1 வருஷத்தில் ஏதாவது முடியுமா, ஷார்ட்கட்டு ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு அப்படின்னு கேட்குறாங்க சில பேர். பாருங்க நம்முடைய ப்ரையாரிட்டிஸ் எங்கே இருக்குது? காங்கிரிகேஷன் குட், மெம்பர்ஸ்னுடைய குட். இப்போ வெளிநாட்டில் இருக்காங்க, பணம் அனுப்புகிறாங்களா, அது போதும் நமக்கு. அவங்களுக்கு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இருக்கா? அவங்களுக்கு ஆன்கோயிங் ஃபார்மேஷன் இருக்கா? அவங்க உண்மையாகவே மகிழ்ச்சியோடு இருக்காங்களா? இதெல்லாம் நம்ம சில சமயத்தில் பார்க்கறது இல்லை. திஸ் இஸ் ஆல்சோ சபை ஆரம்பிக்கும் போது. ஆக சண்டை வரும்போது இந்த இதில் தான் பங்கு பணியில் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் கோஆப்ரேட் பண்ணுறீங்க. நீங்கள் சொல்லுவீங்க டைமே இல்லை ஃபாதர், சீரியல் பார்க்குறதுக்கு டைம் இருக்குது, அங்கே போகிறதுக்கு டைம் இருக்குது, இங்கே போகிறதுக்கு டைம் இருக்குது, எங்களுக்கு டைமே இல்லை ஃபாதர்னு சொன்னாங்க. எதுக்காக அந்த பங்கில் நீங்கள் பிரசன்னமாக இருக்கிறீர்கள்? நீங்கள் ஒரு என்னது மல்டி கார்பரேஷன் நடத்துறதுக்காக அங்கே வந்திருக்கீங்களா? You are in the church, in the parish. Your gifts are for the parish. You are not running a parallel church. அப்படி இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் வரும். சாமியாருங்களாம் என்ன சொல்லுவாங்க, சீன்னு ஆரம்பித்தாவே அது ஹெடேக் தான். குக்கு ஹெடேக்கு, கேட்டிகிஸ்ட் ஹெடேக்கு, கொயர் ஹெடேக்கு, கான்வெண்ட்டும் ஹெடேக்கு அப்படின்ட்டு. சிஸ்டர்ஸை கேட்டால் என்ன சொல்கிறாங்க, பிபின்னா ப்ராப்ளமேட்டிக் பர்சன், ஏபிபின்னா அனதர் ப்ராப்ளமேட்டிக் பர்சன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிறைய பேர். பட் சரி, இந்த ஃபாதர் இப்படி செஞ்சார், உங்கள் அண்ணன் சாமியார் இருந்தால் செய்வாரா? செய்ய மாட்டார் தானே. யூ ஆர் நாட் கிவிங் ஹிம் த நெசசரி என்கரேஜ்மெண்ட். நல்லா பிரசங்கம் வைக்கலன்னு பரவாயில்ல ஃபாதர், உங்கள் பிரசங்கம் நல்லா இருந்துச்சு ஃபாதர் அப்படின்னு சொல்லு. என்கரேஜ் ஹிம், பி வித் ஹிம், do not spoil his name. The only contact some sisters have with the parish priest is during the communion distribution, they stretch the hand. That is the only contact with the parish priest. அப்படி இருந்தால் இன்னும் எதுக்கு நீங்கள் அங்கே இருக்கிறீங்க? உங்களை விட lay people are more committed. So this is the problem. அப்புறம் யாருன்னா வராங்க பூசைக்கு, பங்கு சாமியார் சொல்கிறது இல்லை, கம்யூனிகேஷன் இல்லை. Pray for him as your own brother. On his part, I tell him very clearly, they are your sisters, collaborators, equals in the ministry, employ them. Father, யாரும் வரமாட்டாங்க ஃபாதர். 2 சைடும் தப்பு. சரி, ஓகே, we'll go for tea and come back after 20 minutes.